اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. کبھی بھی آپ یہ نہ کہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا، معاذ اللہ. اگر اس طریقے سے آپ جملے استعمال کریں گے تو آپ کے لیے بہت غلط ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے. ایک بوڑھی خاتون تھی، ایک گاؤں میں رہا کرتی تھی، بہت زیادہ بیمار تھی، لیکن ان کا یقین، ان کا بھروسہ اللہ رب العزت پر بہت تگڑا تھا. وہ کوئی کام کیا کرتی تھی، کہتی تھی نا اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا. مجھے اللہ پر پختہ یقین ہے. جو اللہ پر یقین اپنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کسی موڑ پر تنہا نہیں چھوڑتا. جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، تو پھر اللہ اسے کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑتا. وہ ادھر زبان سے الفاظ نکالتا ہے، زبان سے بولتا ہے کہ ادھر دعا مانگتا ہے، ادھر اس کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی ہیں. اللہ پر یقین پختہ رکھیں. تو اس بوڑھی خاتون کا یہ تھا کہ وہ اللہ پر یقین کرتی تھی اور پختہ یقین تھا. وہ کہتی تھی اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا. اس کی طبیعت خراب ہوئی بہت زیادہ، اتنی زیادہ کہ ایک مشہور حکیم رہا کرتے تھے بغداد شریف کے اندر. اور بغداد شریف وہاں سے اتنی دور تھا کہ اس زمانے میں آپ سمجھ لیں، اس زمانے میں تو فلائٹ بھی چل رہی ہے، پلین کے دوارا لوگ جا رہے ہیں، پلین کے ذریعے سے لوگ جا رہے ہیں انڈیا سے جیسے امریکہ. اب یہ سفر ہو اور پیدل کا سفر ہو تو آپ سمجھیں یہ کتنی مشکل چیز ہے کہ انڈیا سے پیدل سفر کر کے کوئی امریکہ جائے. یہ کتنا مشکل ہے. اس زمانے میں بغداد شریف بھی اتنی دور تھا کہ وہ پاسبل نہیں تھا کہ وہاں سے کوئی آ جائے گا، یہاں سے کوئی وہاں تک پیدل چلا جائے گا. اونٹوں کا دور تھا، گھوڑوں کا دور تھا، لیکن یہ غریب بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ غریب تھی. کھانے کے لالے پڑتے تھے تو اونٹ کہاں سے لاتی، گھوڑے کہاں سے لاتی. پھر ضعیف بھی تھی، ایک لڑکی تھی اور یہ تھی دو، بس چھوٹی سی کٹیا میں رہا کرتے تھے. اب یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی، اے پروردگار عالم، اے مولا مجھے یقین ہے کہ بغداد کہ وہ جو مشہور حکیم ہیں وہی ہمارا علاج کریں گے. یہ ہمیں یقین ہے ایک نہ ایک دن ان سے میرا علاج ہوگا. اور کوئی ہوتا تو ایک گھڑی سوچتا کہ یار اتنا لمبا سفر ہے، وہ ڈاکٹر، وہ حکیم، وہ کیسے آ سکتے ہیں اتنی دور سے. لیکن اس کو اللہ پر یقین تھا اور اسی لیے یہ جب دعا کرتی تھی تو اللہ کی بارگاہ میں یہی کہتی تھی اللہ مجھے اس حکیم کے ذریعے سے مجھے ٹھیک کر دے. جب بھی دعا کرتی تھی تو کہتی تھی یا اللہ تو مجھے شفا عطا فرما دے اور اس حکیم کو ہمارے گھر تک پہنچا دے. یہ اس کی دعا تھی. تو ایسے ہی چلتا رہا، کافی دن گزر گئے. ضعیف ہو چکی تھی اور کافی زیادہ طبیعت بھی خراب تھی. ایک دن بارش ہو رہی تھی ہلکی ہلکی، رات کا سناٹا تھا، تو کسی نے دروازے پر دستک دی. کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ جیسے کھٹکھٹایا اس ضعیف ماں نے اپنی بیٹی سے کہا اے بیٹی دیکھو دروازے پر کوئی آیا ہے. تو بیٹی نے کہا ماں رات کا ٹائم ہے، کیا دروازہ کھول دیں؟ ماں نے کہا بیٹی رات کا ٹائم تو ہے، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. اگر کوئی مسافر ہوئے اور وہ پریشان حال میں ہوئے، بھوکے ہوئے، پیاسے ہوئے اور تم نے دروازہ نہیں کھولا تو اس کا گناہ ہم لوگوں پر جائے گا. ماں نے جب بیٹی سے کہا، بیٹی بھی نیک خاتون تھی، جا کے دروازہ کھولا. دو لوگ اندر آئے. وہ دو لوگ اندر داخل ہوئے. اس بوڑھی ماں نے کہا کہ تم لوگ کون ہو؟ ان دونوں نے کہا ہم مسافر ہیں، ہم جا رہے تھے اپنے کام سے کہ راستہ بھٹک گئے، رات ہوئی تو گھوڑے بتک گئے اور گھوڑوں نے ہمیں لا کر ادھر چھوڑ دیا. اب وہ راستے سے ہی بھاگ گئے ادھر ادھر. اب ہم لوگ مسافر ہیں، گھر کسی کا مل جائے تو ہم وہاں پر آرام کر لیں، اسی لیے ہم لوگ نکلے تھے. تلاش کرتے کرتے آپ کا گھر ملا. اماں یہاں پر رات گزار لیں، آپ اجازت دے دیں کہ رات رک جائیں؟ بوڑھی ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ مسافر ہیں، راستہ بھٹک گئے ہیں تو ہمیں یہ اچھا لگے گا کہ آپ کی مہمان نوازی ہم کریں اور ہمارے لیے بڑے شرف کی بات ہوگی. تو بیٹی سے کہا کہ بیٹی دوسرے کمرے میں ان کا انتظام کر دو. دوسرے کمرے میں ان کا انتظام کر دیا گیا. بیٹی نے وہاں بستر لگا دیا اور جلدی سے ہی کھانا تیار کیا، پانی پلایا، کھانا کھلایا اور کہا آپ لوگ یہاں آرام کیجیے.
صبح हुई, फजर की अजान होने लगी. दोनों उठे, वजू बनाया, वजू बना के नमाज अदा की. नमाज अदा करने के बाद वो वहां से जाने लगे. बूढ़ी अम्मा ने उन दोनों को बुलाया, कहा बेटो तुम तो नेक लगते हो, तुमने यहाँ नमाज भी अदा की, बगैर नाश्ते किए मत जाओ, नाश्ता कर लो. बेटी ने जल्दी से फजर की नमाज अदा कर ली थी, जल्दी से नाश्ता बनाया और उनको खिलाया. खिलाने के बाद बूढ़ी माँ वो कहने लगी उन दोनों से, बेटो तुम लोग कहाँ जा रहे हो और किधर से आए हो? उन्होंने कहा कि अम्मा बस थोड़ा सा काम था, जा रहे हैं. तो कहा ठीक है. तो दोनों निकल गए घर से. दरवाजे पर जब पहुंचे तो एक वापस आया और आने के बाद कहा, अम्मा आपकी तबीयत कुछ खराब लगती है, क्या मुझे आप बताएंगी? आपने हमारी बहुत खिदमत की, हम आपके शुक्रगुजार हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए आपकी तबीयत खराब है, क्या मामला है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? तो उस बूढ़ी माँ ने कहा कि मुझे ये परेशानी है, लेकिन मेरा यकीन अल्लाह पर बहुत पुख्ता है. मुझे यकीन है कि बगदाद का वो मशहूर हकीम मेरे घर एक दिन आएगा और मेरा इलाज करेगा. जब उन दोनों ने ये सुना तो आपस में एक दूसरे का चेहरा देखने लगे. कहा, अम्मा ये आप क्या कह रही हो? वो बगदाद का हकीम है और आपके घर इतनी दूर कैसे आएगा? उस बूढ़ी खातून ने कहा कि बेटो मेरा यकीन है अल्लाह की जात पर, और मेरा यकीन बहुत मजबूत है. जिस चीज को हम शिद्दत से चाहते हैं वो चीज हमें मिल जाया करती है. हमें यकीन, हमें भरोसा अल्लाह की जात पर रखना चाहिए. जब इतना उसने कहा तो उसमें से एक शख्स बोला, अम्मा तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है, अम्मा तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है. मैं कोई ऐसा वैसा शख्स नहीं हूँ, बगदाद का वही मशहूर हकीम हूँ जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे घर पे भेजा है. जब उस बूढ़ी खातून ने ये सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए. कहा, अम्मा हमारे घोड़े बिदक गए, हम ऐसे ही नहीं आए तुम्हारे घर, बल्कि हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारा इलाज करने के लिए भेजा है, ये समझ लीजिए. इसीलिए हमारे घोड़े बिदक गए, हम रास्ता भटक गए, और भटकते भटकते आए भी तो देखो कहाँ आए, आपके घर आए. इतने दिनों से दुआ करती हैं, आज आपकी दुआ कबूल हो गई है. बूढ़ी माँ बहुत खुश हो गई. बूढ़ी माँ से उन्होंने कहा, आप टेंशन ना लें, आपका इलाज हम करेंगे. उनको कुछ दवाइयाँ दे दी जो उनके पास थी और कहा, आप टेंशन ना लें, मैं अपने बेटे को भेजूंगा, वो आपकी सारी दवाई लेके आ जाएगा. अम्मा से इजाजत ली, निकल गए. घर पहुंचे तो सारा किस्सा बयान किया. घर वालों को बिल्कुल अजीब लगा. हकीम का बेटा उस बूढ़ी माँ को दवा देने के लिए चला गया. अब बूढ़ी माँ, उसकी तबीयत में सुधार आ गया था. कुछ दिनों के बाद वही हकीम उसी बूढ़ी अम्मा के पास गया और जाने के बाद कहता है, अम्मा ठीक हो? वो कहती है, अब तो मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ. तो कहा, मैं आपसे एक बात करने के लिए आया हूँ. कहा, क्या बात है बताओ? कहा, अम्मा जब मैं आपके घर रुका था ना, मैंने आपकी बेटी को देखा था, एक नजर आपकी बेटी पर पड़ी थी. आपकी बेटी बहुत नेक सीरत है, उसने हम लोगों की बहुत खिदमत की. मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बेटे का निकाह आपकी बेटी से कर दूं, अगर आपकी इजाजत हो. बूढ़ी माँ ने कहा कि मेरे लिए शर्फ की बात होगी कि आप जैसे नेक हकीम, नेक इंसान और मेरी बेटी के साथ अपने बेटे का निकाह करें. ये बड़ी खुशनसीबी की बात है मेरी बेटी के लिए. तो अब दोनों की बात जब हो गई, शादी तय हो गई, तो अब दोनों का अख्द हो गया, दोनों मियाँ बीवी हो गए. अब ये देखें, इत्तिफाक है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से वो दुआ करती थी कि वो हकीम साहब से ही इलाज करवाएंगे. अब ऐसा हुआ, घोड़े बिद के, रास्ता तब्दील हुआ, रास्ता भटके और भटकते भटकते कहाँ पहुंच गए, इलाज किया और फिर इज्जत के साथ अपने बेटे की शादी भी कर दी. अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है. लुकमान हकीम का बेटा कहता था कि अब्बा मुझे ये समझ नहीं आता ना कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है. तो हकीम लुकमान उसे एक दिन ले जा रहे थे, जंगल में उसको कांटा लग गया. जब उसको कांटा लगा ना, दर्द के मारे चीखने लगा और कहा, अब्बा ये कांटा निकालो. कांटा निकल नहीं रहा था. कांटा निकालते निकालते काफी देर हो गई. तो क्या देखते हैं कि जहां पर रुके थे उसी के सामने एक शहर बसा हुआ था. पूरा शहर तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, अजाब आ गया उस पर. तो हकीम लुकमान ने अपने बेटे से कहा, बेटा अब तुझे पता चला कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है? कहा, अब्बा समझ आ गया, अगर ये आज कांटा नहीं लगता मेरे तो हम लोग तबाह हो गए होते. इसलिए कि कभी बुरों के साथ नेक भी चले जाते हैं.